సమాజం నేను మీ శోభ ముందుగా హెడ్లైన్స్ గృహ నిర్మాణ రంగానికి లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టు కొత్త దిశను చూపిస్తుంది. లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టులను శంకుస్థాపన చేసిన ప్రధాని మోడీ. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ ప్రారంభం. అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి. కట్టా వెంకట నరసయ్య మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేసిన సీఎం కేసీఆర్. భవిష్యత్తు తరాలు గుర్తుంచుకుంటాయని వెల్లడి. చిత్తూరు జిల్లాలో 3 సెంటర్లలో వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్. ఒక్కో సెంటర్లో 25 మందికి కరోనా వ్యాక్సిన్. విజయనగరంలో ఆటోను ఢీకొట్టిన లారీ. 2 మృతి, మరో 2కి తీవ్ర గాయాలు. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. గృహ నిర్మాణ రంగానికి లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టు కొత్త దిశను చూపిస్తుందన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సహకార సమాఖ్యవాదాన్ని బలపరుస్తుందని ఉద్ఘాటించారు. గ్లోబల్ హౌసింగ్ టెక్నాలజీ ఛాలెంజ్ ఇండియాలో భాగంగా 6 రాష్ట్రాల్లో నిర్మించనున్న లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టులను వర్చువల్ గా హాజరై శంకుస్థాపన చేశారు మోదీ. లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టు కింద ఇళ్ల నిర్మాణానికి చాలా తక్కువ సమయం పడుతుందన్నారు. సరసమైన ధరలో సౌకర్యవంతంగా ఉండనున్నాయని తెలిపారు. रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। 1 साल में 1000 घर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घर बनाने की एवरेज आएगी। 1 महीने में करीब करीब 90-100 मकान बनेंगे और साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। साथियों, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे, जिससे हमारे प्लानर्स
आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి ముందస్తు సన్నాహకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో డ్రై రన్ నిర్వహిస్తోంది. డ్రై రన్ సన్నద్ధతపై ఢిల్లీ ప్రభుత్వాధికారులతో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ సమీక్షా సమావేశం జరిపారు. వ్యాక్సిన్ రిహార్సల్ గా చెబుతున్న డ్రై రన్ ను అస్సోం, ఆంధ్రప్రదేశ్, పంజాబ్, గుజరాత్లలో గత డిసెంబర్ 28, 29 తేదీల్లో నిర్వహించారు. హెల్త్ వర్కర్ల జాబితాను సిద్ధం చేసి కోవిడ్ ప్లాట్ఫామ్ పై అప్లోడ్ చేస్తామని, ఎన్నికల సమయంలో ఏ విధంగా సన్నాహాలు చేస్తామో అదే పద్ధతిలో అన్ని వైద్య బృందాలకు బాధ్యతాయుతంగా శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని హర్షవర్ధన్ చెప్పారు. स्टेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। और इस स्टेज में हमारा जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्ट अनुभवों का इस्तेमाल करके और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। और इस स्टेज ఖమ్మం జిల్లా మధిర మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకట నరసయ్య అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన మృతి పట్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారని సీఎంఓ తెలిపింది. సిపిఎం పార్టీ అగ్రనేత మధిర నియోజకవర్గ మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ కట్టా వెంకట నరసయ్య మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. జీవితాంతం తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడిన వ్యక్తిగా వెంకట నరసయ్యను భవిష్యత్ తరాలు గుర్తుంచుకుంటాయని సీఎం అన్నారు. యుక్త వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రతిక్షణం ప్రజల బాగోగు కోసం పాటుపడిన నరసయ్య ఎందరికో ఆదర్శప్రాయుడిగా నిలిచారని కొనియాడారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారని పేర్కొంది. ప్రపంచాన్ని గడగడ వణికించిన కరోనా మహమ్మారికి మందు వచ్చేసింది. చిత్తూరు జిల్లాలో 3 సెంటర్లలో వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. చిత్తూరు, తిరుపతి, మదనపల్లిలో డ్రై రన్ ప్రక్రియను అధికారులు ప్రారంభించారు. ఒక్కో సెంటర్లో 25 మందికి డ్రై రన్ ను నిర్వహిస్తున్నారు. మొదటగా జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తున్న 31,296 మంది ఆరోగ్యానికి కరోనా వ్యాక్సిన్ అందించనున్నారు.
విజయనగరంలో ఆటోను లారీ ఢీకొట్టింది. ఆటో డ్రైవర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి దుర్మరణం చెందారు. సీతానగరం మండలం లచ్చయ్యపేట వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ఆటో డ్రైవర్ రాము, ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి పి సాయి ప్రదీప్ దుర్మరణం చెందారు. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. టమాటా లోడ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారండి? మైదుకూరు నుంచి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి? కాకినాడ. వాసవి ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఖమ్మం నగరానికి చెందిన కడవండి వేణుగోపాల్ పర్యావరణ పరిరక్షణ కొరకు విశేషంగా కృషి చేసినందుకు రాయల్ అకాడమీ ఆఫ్ గ్లోబల్ పీస్ సంస్థ గౌరవ డాక్టరేట్ను ప్రదానం చేసింది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వాసవి ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి రాయపూడి రమేష్ సహకారంతో అభిమానులు, సన్నిహితుల మధ్య డాక్టర్ వేణుగోపాల్ కు ఘనంగా సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా అన్నం సేవా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు హాజరయ్యారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ డాక్టర్ కడవెండి వేణుగోపాల్ పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ఎంతో కృషి చేసి భావితరాలకు పచ్చని ప్రపంచాన్ని, ఆకుపచ్చ తెలంగాణ అందించడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని, ఆ కృషిని భవిష్యత్తులో మరింతగా కొనసాగించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న జిల్లా ఆర్యవైశ్య నాయకులు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు, వివిధ వాసవి క్లబ్ సంఘాల సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తీర్చుకోలేనను, ఎందుకంటే తప్పకుండా తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏది కూడా మనం ఇక్కడ బాకీ లేకుండానే పోవాలి జీవితం. అది నా కోరిక. ఎవరు శత్రువులు ఉండకూడదు, ఎక్కడ బాకీ ఉండకూడదు. ఇది నమ్మినటువంటి వ్యక్తిని. శత్రువులు కూడా ఉండకూడదండి, ఎందుకంటే మనం తెలిసి ఎవరికి శత్రుత్వం చేయలేము, ఏది చెందలేము. శత్రువులు కూడా ఉండకూడదు మనకి. ఇదే మన కోరిక. చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి సేవా కుటుంబానికి సంబంధించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మాతో పాటు ప్రయాణం చేసే కోడలు దొరకాలని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. కాబట్టి నా జీవితం ధన్యమైపోయినట్టు భావిస్తాను. తప్పకుండా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఇంత మంచిగా నడిపించినటువంటి సరస్వతి పుత్రులు శ్యాంబాబు గారు మహానుభావులు, ఎంతో మందికి విద్యాదానం చేస్తూ మరి వారు విద్యని బోధిస్తూ క్రమశిక్షణగా ఉంటూ మరి వారు కూడా చిన్నవాడైనా నన్ను ఇంత పెద్దగా ఆశీర్వదించి ఈ సభను దిగ్విజయంగా చేసినందుకు దళసారథులుగా భానుచంద్ర గారు, మరి శ్యాంబాబు గారు, రమేష్ గారు, వారి దంపతులు, మరి ఇచ్చేసినటువంటి సోదరులందరూ మరి అందరూ ఇంత ఆత్మీయత చాటుకున్నారు. మీ అందరి రుణం నేను తప్పకుండా తీర్చుకుంటాను. తీర్చుకోలేనను, ఎందుకంటే తప్పకుండా తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఏది కూడా మనం ఇక్కడ బాకీ లేకుండానే పోవాలి జీవితం. అది నా కోరిక. ఎవరు శత్రువులు ఉండకూడదు, ఎక్కడ బాకీ ఉండకూడదు. ఇది నమ్మినటువంటి వ్యక్తిని. శత్రువులు కూడా ఉండకూడదండి, ఎందుకంటే మనం తెలిసి ఎవరికి శత్రుత్వం చేయలేము, ఏది చెందలేము. శత్రువులు కూడా ఉండకూడదు మనకి. ఇదే మన కోరిక. చాలా చాలా కృతజ్ఞత. గూడూరు పట్టణంలోని కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రజలు వారి నివాసాల వద్ద నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకున్నారు. స్థానిక సాల్క్ చర్చిలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. యువతీ యువకుల నృత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణ నిలిచాయి. అనంతరం క్యాంప్ ఫైర్ జరిపారు. మహిళలు ఉత్సాహంగా నివాసాల ముందు ముగ్గులు వేశారు. జనసంచారం లేక ప్రధాన రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి. ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పట్టణ సిఐ దశరథ రామారావు ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
తరపున గూడూరు పట్టణ ప్రజలకు మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. రాబోయే కొత్త సంవత్సరం ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. 2021 జనవరి 1 మీ కుటుంబాల్లో సంతోషంగా హాయిగా గడపాలని కోరుకుంటూ కరోనా ఫ్రీ ఇయర్గా రావాలని 2021 ఆ భగవంతుడు మీ కుటుంబాలను చల్లగా చూడాలని మా పోలీస్ తరపున, గూడూరు టౌన్ పోలీస్ తరపున, మా 1 టౌన్ 2 టౌన్ మా స్టాఫ్ తరపున మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో స్పైస్ జెట్ ఎయిర్ లైన్స్ ఉద్యోగులు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా నిర్వహించిన డాన్స్ ఆకట్టుకుంది. పాత సంవత్సరానికి బైబైతో కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సిబ్బంది ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం డిపార్చర్ ఎయిర్ లైన్స్ కౌంటర్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేశారు. డాన్స్ కార్యక్రమాన్ని ప్రయాణికులతో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్న సభ్యులందరూ ఉత్సాహంగా ఎంజాయ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా నివారణ వ్యాక్సినేషన్ డ్రై రన్ మొదలైంది. దీనిలో భాగంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలం జానంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో 25 మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చారు. నేను చక్రపూర్లో పనిచేస్తాను. నాకు ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు, కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మంచిగానే ఉంది. ప్రాంతాల్లో కరోనా వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం. తొలి దశలో భాగంగా డాక్టర్లు, నర్సులు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది, పోలీసులు, పారిశుద్ధ కార్మికులకు, 50 ఏళ్లు పైబడిన వారికి, దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి వ్యాక్సిన్ వేయనున్నారు. రెండో దశలో కోవిడ్ యాప్ ద్వారా సాధారణ ప్రజలకు వ్యాక్సిన్ ను అందుబాటులోకి తేనున్నారు. ఏపీలో కరోనా వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ ను నిర్వహిస్తున్నారు. మొత్తం 13 జిల్లాల్లో డ్రై రన్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి జిల్లాలోనూ 3 కేంద్రాల్లో డ్రై రన్ నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు, పిహెచ్సి కేంద్రాల్లో వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రతి కేంద్రంలో 25 మందికి డమ్మీ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. రైతులను జగన్మోహన్ రెడ్డి దగా చేస్తున్నారని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె రామకృష్ణ విమర్శించారు. పీఎం కిసాన్ పథకం మూడో విడత డబ్బును వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అని నమ్మించడం తగునా అని ప్రశ్నించారు.
రైతు భరోసా కింద ఇచ్చే 13,500 రూపాయల్లో 6,000 కేంద్రం నుంచి వచ్చేవేనన్నారు. రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్రం నిధులతో సంబంధం లేకుండా రైతు భరోసా పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలని రామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు. ఇస్తానన్నది తర్వాత ఆయన హామీ ఇచ్చింది 1120 కోట్ల రూపాయలు మరి ఎక్కడ జమ అయిందో దానికి ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. ఎందుకంటే రైతులందరూ ఇప్పటికే తీవ్రంగా అల్లాడిపోతా ఉన్నారు. చాలా చోట్ల ఇప్పటికే ధర్నాలు కూడా చేపట్టారు. అనంతపురం జిల్లా లాంటి చోట్ల వేరుశెనగ రైతులు లక్షలాది ఎకరాల్లో పంటలు నష్టపోయారు. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా మన వచ్చిన తుఫానుకి అకాల వర్షాలకి తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయిన తరుణంలో వారిని ఆదుకుంటామని చెప్పి డబ్బులు వేస్తున్నా అని చెప్పి ఆ డబ్బులు వారి అకౌంట్లో పడలేదంటే బ్యాంకుల దగ్గర రైతులు క్యూ కడతా ఉన్నారు. అక్కడ పోతే వీళ్ళ అకౌంట్లో డబ్బులు పడలేదంటే ఇది పక్కా మోసం తప్ప మరొకటి కానే కాదు. ఇది ప్రభుత్వమే సమాధానం చెప్పాలి. సమాధానం చెప్పడమే కాదు, వెంటనే వారి అకౌంట్లో డబ్బు జమ చేయాలి. ఈ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారే రైతులు మోసం చేస్తే ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎవరు కూడా క్షమించరని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. తర్వాత రెండవ ముఖ్యమైన అంశము, ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాలయాలపైన ముఖ్యంగా విగ్రహాలు విధ్వంసం చేయడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. మొన్న విజయనగరం జిల్లాలో జరిగింది, తర్వాత రాజమండ్రిలో జరిగింది. అనేక చోట్ల ఇవి పదే పునరావృతం అవుతూ ఉన్నాయి. మరి అంతర్వేది ఘటనలో అక్కడైతే అక్కడ రథాన్ని కాల్చేశారు. ఆ రథాన్ని కాల్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని కొత్త రథం చేయించారు. ఆ కొత్త రథం కూడా కంప్లీట్ అయింది చేసేది. దాన్ని ఇవాళ మళ్ళీ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇన్ని రోజుల పాటు ఇంతవరకు ఎవరైతే దీనికి దుర్మార్గాలకు పాల్పడ్డారో, ఎవరైతే ఈ విధ్వంసంలో పాలు పంచుకున్నారో వాళ్ళని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయడం లేదో, వాళ్ళపైన ఎందుకు కేసులు పెట్టడం లేదో ప్రభుత్వము ఆలోచించాలి. పైగా ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి గారు అంటా ఉన్నారు, ఈ విధ్వంసాలు వెనక, ఈ ఆలయాలపైన జరుగుతున్న దాడుల వెనక ఎవరున్నారో కూడా నాకు స్పష్టంగా తెలుసు అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి స్పష్టంగా మీ ఎంపీ గారికి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళపైన ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కాబట్టి ఏమంటే అవి చర్చిలు కానీ, మసీదులు కానీ, లేదంటే ప్రార్థనా మందిరాలు ఏవైనా సరే, దేవాలయాలైనా సరే, వాటిపైన దాడులు జరిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ వెంటనే స్పందించి ఎవరైతే అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి తప్ప వాళ్ళపైన ఆ రకంగా యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఒకరికో రాజకీయంగా విమర్శలు చేసుకోవడం అనేది సరైనది కాదు. ఇది ప్రజల యొక్క భావోద్వేగంతో ఆడుకోవడం తప్ప మరొకటి కాదు. ప్రజలకు వారికి విశ్వాసాలు వారికి ఉంటాయి. ప్రజలు విసుకోకుండా ఎంతసేపు తెలుగుదేశం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు పార్టీలు పరస్పర విమర్శలు చేసుకోవడం సరైనది కాదు. కాబట్టి ఇది ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి. ప్రభుత్వం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్. గృహ నిర్మాణ రంగానికి లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టు కొత్త దిశను చూపిస్తోంది. లైట్ హౌస్ ప్రాజెక్టులను శంకుస్థాపన చేసిన ప్రధాని మోదీ. దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ ప్రారంభం. అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి. కట్టా వెంకట నరసయ్య మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేసిన సీఎం కేసీఆర్. భవిష్యత్తు తరాలు గుర్తుంచుకుంటాయని వెల్లడి. చిత్తూరు జిల్లాలో 3 సెంటర్లలో వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్. ఒక్కో సెంటర్లో 25 మందికి కరోనా వ్యాక్సిన్. విజయనగరంలో ఆటోను ఢీకొట్టిన లారీ, 2 మృతి, మరో 2కి తీవ్ర గాయాలు. ఇవి అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి. V3 న్యూస్, లక్ష్యం సమాజహితం.